नमस्कार बंधुगण आजिर एही नुआ भिडियो आपण मानकु स्वागत। बंधुगण आमे समस्ते निज निज जीवन रे ईश्वर को कृपा पाइबा पई पूजा पाठ व्रत एवं विभिन्न प्रकारर अनुष्ठान जाइथाउ। आमे चाहूँ जे आम घरे सकारात्मक शक्तिर संचार हेउ एवं प्रभुंक आशीर्वाद सर्वदा रहिथाउ। किंतु आपण केबे भाबिछंती कि जेतेबेले ईश्वर आपणक उपरे प्रसन्न हुअंती सेतेबेले से एहार संकेत किपरि दियंती। आजि आमे सेही दिव्य संकेत विषय रे कथा हेबा जहा जणाई थाए जे स्वयं परमात्मांक दृष्टि आपणक घर उपरे रहिछि एवं आपणक भक्ति सफल हेउछि। प्रथम संकेत ब्रह्म मुहूर्त निद भांगिबा। जदि आपणक निद प्रतिदिन सकाळ 3टारू 5टा मध्यरे कौनसी आलाराम बिना भांगी जाए तेबे एहाकू एक साधारण घटना बोली भाबंतु नाही। एही पवित्र समय को ब्रह्म मुहूर्त कुहा जाए एवं एही समय रे जाग्रत हेबा एही कथार प्रमाण जे कौनसी दिव्य शक्ति आपणଙ୍କୁ जाग्रत करुछि एवं जदि एही पवित्र मुहूर्त रे आपणଙ୍କୁ मंदिरर पूजा किंबा मंत्र उच्चारण भली स्वप्न आसे तेबे एहा सीधा सड़क संकेत जे आपणଙ୍କ घर दिव्य शक्ति रे परिपूर्ण होई जाइछि। द्वितीय संकेत अलौकिक सुगंधर अनुभव। आपणଙ୍କ घरे विशेष करी पूजा स्थान पाखरे केबे एक मनमोहक सुगंधर अनुभव होइछि कि? एही सुगंध ना कौनसी फूलर होइथाए ना अतरर आउ नाही धूपकाठीर। एहा एक एपरि दिव्य बास्ना अटे जहा केवल आपणଙ୍କୁ ही अनुभव होइथाए एवं आपणଙ୍କ मनकु एक अद्भुत शांति रे भरी दिए। एहा एही कथार स्पष्ट प्रमाण जे देवी देवता आपणଙ୍କ घरे सूक्ष्म रूपरे उपस्थित अछंती। तृतीय संकेत पूजा समय रे कहार आगमन। कल्पना करंतु आपण पूजा करिबाकू बसिछंती एवं ठीक सेही समय रे आपणଙ୍କ द्वार रे कौनसी गाई कुकुर किंबा कौनसी अभावी जाचक आसी जाइछंती। जदि एही संजोग सप्ताहरे अनेक थर हेउछि तेबे बुझी जांतु जे ईश्वर कौनसी ना कौनसी रूपरे आपणଙ୍କ द्वार रे पहुँचुछंती। गाई को मातांक स्वरूप, कुकुर को भैरवंक अंश एवं जाचकंकु नारायणंक रूप भावरे देखा जाए। ए परिस्थिति रे सेमानंकु केबे भी अपमान करंतु नाही बरं निज सामर्थ्य अनुसारे भोजन किंबा जल दे सेमानंकर सत्कार करंतु। चतुर्थ संकेत स्वप्न रे देवतांक दर्शन। जदि आपणଙ୍କୁ बारंबार निज स्वप्न रे देवी देवतांक छवि मूर्ति किंबा मंदिर देखा जाए तेबे एहा ईश्वरंक विशेष कृपार सूचक अटे। एहार अर्थ हेउछि परमात्मा आपणଙ୍କ भक्ति भावरे प्रसन्न अछंती एवं स्वप्न माध्यम रे आपणଙ୍କୁ निजर आशीर्वाद पठाउछंती। पंचम संकेत अंतर आत्मार स्वर। अनेक थर एपरि हुए जे आपण कौनसी निष्पत्ति नेबाकू जाउथांती किंतु भितरु एक स्वर आपणଙ୍କୁ अटकाई दिए। सबु किछि ठीक लागिबा सत्य मध्य आपणଙ୍କ मन सेही कर्म करिबाकू साथ दिए नाही। एहा आपणଙ୍କ अंतर आत्मार स्वर जहा दैवी शक्तिर मार्गदर्शन रे काम करे। एही शक्ति आपणଙ୍କୁ भूल निष्पत्तिरु बंचाउछि। षष्ठ संकेत कम प्रयास रे बड़ सफलता। जदि आपण अनुभव करूछंती जे आपण अल्प परिश्रम करूछंती एवं तार फल आशा ठारू बहुत अधिक भल मिलुछि तेबे एहा केवल आपणଙ୍କ भाग्य नुहे बरं ईश्वरଙ୍କ कृपार फल अटे।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରୁଛି। ସପ୍ତମ ସଂକେତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରହିବା। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଥାଏ ସେମାନେ ଜୀବନର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସି ହରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ବାଦଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ଶାନ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା ହସି ହସି କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସଂକେତ, ଶୁଭ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ପେଚା ଦେଖାଯିବା। ପେଚା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ରାତ୍ରିର ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ଭାବୁ, ତାହା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ପେଚାର ଦର୍ଶନ ମିଳେ ତେବେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସଂକେତ। ଏହା ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଧନର ଦେବୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ, ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଢ଼େଇର ବସା। ଯଦି କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ନିଜ ବସା ତିଆରି କରେ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହା ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନବମ ସଂକେତ, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଏବଂ ମାଂସାହାରୀ ଭଳି ଜିନିଷରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅରୁଚ ଆସିଯାଏ ଏବଂ କମ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଦଶମ ସଂକେତ, ପୂଜା ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ବିଶେଷ ସଂକେତ। ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିବା। ଯଦି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏତେ ଭାବୁକ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ଏହା ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ସିଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦୀପର ଶିଖା ତେଜ ହେବା। ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳାଯାଇଥିବା ଦୀପର ଶିଖା ହଠାତ୍ ଅଧିକ ତେଜ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାର ସିଦ୍ଧି ଏବଂ କଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ିବା। ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ କୌଣସି ଫୁଲ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖସି ପଡ଼େ ତେବେ ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଏକାଦଶ ସଂକେତ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦୈବୀ କୃପା ଥାଏ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ, ଏକ ଭଲ ଏବଂ ବୁଝିବା ବାଲା ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୃପା ଅଟେ। ସନ୍ତାନର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଏବଂ ସଂସ୍କାରୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ବରଦାନ ଅଟେ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରୋଗୀ କାୟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶଙ୍ଖ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶଙ୍ଖ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବା ମଧ୍ୟ ଦିନର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭରୁ ସଂକେତ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କିଛି ଏପରି ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ ଯାହା ଆମକୁ ଜଣାଇଥାଏ ଯେ ଆମର ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯଦି
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଆସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ସ୍ନେହ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।